Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോദിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ട് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ ഖത്മ തീർക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചാൽ, നോമ്പ് നോറ്റാൽ, ഖുർആൻ ഓതിയാൽ, നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ്, അതുപോലെ അത്താഴത്തിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മളെപ്പോഴും കുറേശ്ശെ ദുആ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. എന്തൊരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ദ്വാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു നമ്മളൊന്ന് ദ്വാരിക്കുക. കുറച്ച് ഖുർആൻ ഓതി അപ്പോൾ സദഖല്ലാഹ് പറഞ്ഞൊന്ന് ദ്വാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അത്താഴത്തിന് എണീക്കുമ്പോൾ, നോമ്പ് തുറൻ്റെ മുമ്പ്, ഇങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഫർള് നിസ്കരിക്കുകയാണ്, ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഒറ്റക്ക് ദ്വാരിക്കുക. ഈ ഒറ്റക്കുള്ള ദുആ വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴോ കൂട്ടായിട്ടൊരു സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റക്കുള്ള ദുആകൾ നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കണം എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? ദുആ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നും, എന്തിനപ്പം ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു കാര്യമില്ല, എത്ര ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിച്ചോന് ഒന്നും സ്വീകരിക്കണില്ല, അസുഖം മാറാൻ എത്ര ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അസുഖം കൂടണല്ലാണ്ട് കുറയുന്നില്ല, കടം വീടാൻ എത്ര ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ടും കടം കൂടണല്ലാണ്ട് കുറയുന്നില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യമില്ല, ഒരുപാട് ദുആ നോക്കണം, ദുആ നോക്കാൻ ഇനി പഠിച്ചോൻ തെറ്റ, അതിന് ശേഷം ഇനി ദുആരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഒന്നും നമുക്ക് പാടില്ല. കാരണം ദുആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം? അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളതാണോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ദ്വാരിക്കുക. മകളെ കല്യാണമാണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര ദുആ, കുട്ടിക്ക് ഗൾഫിന് പോകണം അപ്പൊ ഭയങ്കര ദുആ, വിസ കിട്ടണം ഭയങ്കര ദുആ, അസുഖം മാറണം ആശുപത്രിയിലാണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര ദുആ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം നിറവേറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ദ്വാരിക്കുക, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ട് പലരും. എന്നാൽ ദുആ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഹബീബിങ്ങളെ? അത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഇബാദത്താണ്. ദുആ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു ഇബാദത്താണ്. നിസ്കാരം, നോമ്പ്, ഖുർആൻ പാരായണം, ഹജ്ജ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഇബാദത്ത് ആയതുപോലെ ദുആവും ഒരു ഇബാദത്താണ്. ദുആ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ആഗ്രഹം നിറവേറിയില്ലെങ്കിലും പടച്ച തമ്പുരാൻ അതൊരു ഇബാദത്തായി കൊണ്ട് നമ്മളെ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ്. അഥവാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരു മുസ്ലിമും ദുആർക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടല്ലാതെ. എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം നൽകല്? ഒന്നിരിക്കൽ അവൻ ദുആ ചെയ്ത കാര്യം അപ്പൊ തന്നെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ദുആ ചെയ്തതൊക്കെ നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഒരു സമ്പാദ്യമായി, ഒരു സൽക്രമത്തിന്റെ ഒരു സമ്പാദ്യമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റിവെക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്ത എത്ര കണ്ട് ദുആയിരുന്നോ അത്ര കണ്ട് അവന്റെ ദോഷങ്ങളെ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും. മാഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഏത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെ? പാപങ്ങൾ പുറത്തു തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് സൽക്രമമായി അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്പാദ്യമായി മാറ്റി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഉടനടി ഉത്തരം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു മനുഷ്യനെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തിലേക്ക് മഹ്ശറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ മഹ്ശറയില് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മനുഷ്യന് ദുനിയാവിൽ ചോദിച്ച ദുആകളൊക്കെ അവനക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും.
നീ ഇന്നാലിന്ന ദിവസം ഇന്നാലിന്ന രാത്രി ഇന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ദ്വാരുന്നതാണിത്. അങ്ങനെ ഓരോ ദ്വാകളും അള്ളാഹു അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, നിനക്ക് ഞാൻ ചിലതിന് ഉത്തരം തന്നിട്ട് ചിലതിനൊന്നും ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല. ആ ഉത്തരം തരാത്തതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്നെ തൊട്ട് ഉത്തരം തരാണ്ടേ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് ഇതാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക്, നിനക്ക് ഉത്തരം തരാത്ത ദുആകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രതിഫലം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന. അതിനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവൻ പറയും, പടച്ചോനെ, എനിക്ക് ദുനിയാവിലെ എൻ്റെ ഒരു ദുആക്കും ഉത്തരം നീ തരരുതായിരുന്നു. അങ്ങനെ നീ ഒരു ഉത്തരവും തരാതെ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ദുആക്കും ഉത്തരം തരാതെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ആഖിറത്തിൽ ഇപ്പൊ തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ, ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനായിരുന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. അത്ര കൊണ്ട് പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു നിസ്സാര കാര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ദുആർക്കണം പടച്ചവനോട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഖുർആൻ ഓതി സ്വതക്കല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, പടച്ചവനെ ഞാൻ ഓതിയ ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കണം, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുവന്ന് പുറത്തു തരണേ, എൻ്റെ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും പുറത്തു കൊടുക്കണേ, അവരെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ, എന്നെ നന്നാക്കി തന്നെ, എൻ്റെ ഈമാൻ നന്നാക്കണം, ഇസ്ലാം നന്നാക്കണം, ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ. ഇങ്ങനെ ഒരു 2 മിനിറ്റിലുള്ള ഒരു ദുആ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് ദ്വാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കണതിന് മുന്നേ കുറച്ച് മുമ്പ് പണികളൊക്കെ കഴിച്ചു ഒന്ന് ദ്വാരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുആക്ക് നാളെ ഇബാദത്തായി സൽക്കർമ്മമായി നാളെ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ നമ്മുടെ കിതാബിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന. അപ്പൊ അന്ന് തോന്നും കുറച്ചും കൂടി ദ്വാരക്കായിരുന്നു, ദ്വാരുന്നതിനൊന്നും പഠിച്ചോ ദുനിയാവിന് ഉത്തരം തരണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കിട്ടൽ കിട്ടിയാനേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും പ്രിയമുള്ളവരെ. എന്നാൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ദ്വാരുന്ന ഉടനടി ഉത്തരം അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കള് സ്വാലിഹ്യങ്ങള് ദ്വാന്റെ മര്യാദകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഉത്തരം വേഗം കിട്ടുമെന്നാണ്. ഇന്നലത്തെ തറാവീഹ് വിശ്വസിച്ച് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിച്ച ആളുകൾക്ക് 24ാമത്തെ തറാവിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നിസ്കരിച്ചത്. 24 അവസരങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ ദുആ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ്. പെട്ടെന്ന് 24 അവസരങ്ങൾ ദുആ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹുരെ എത്തിക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരം കാര്യം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് തറാവീന്റെ മഹത്വം, അതുപോലെ തന്നെ ദുആന്റെ മഹത്വം. ദുആ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയാലും നന്നായി ദുആരുന്നുള്ളൂ. അതൊക്കെ ദിക്റും സലാത്തും ഖുർആൻ പാരായണന്റെ സ്ഥാനത്തായിട്ട് നമ്മൾ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഉമ്മാർക്കും ഉപ്പാർക്കും ഒന്നും വിഷമമില്ലല്ലോ, ദുആ ചെയ്തതും വെറുതെ ആയിന്നൊന്നും തോന്നണ്ട കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. റംല മമ്മാലി മൂവാറ്റുപുഴ. റംല മമ്മാലി എന്ന് പറഞ്ഞ റംല എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി നമ്മളെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മയാണ്. അതിന്റെ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു. 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മാലിക്കൊക്കെ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവര് മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ ഹദിയ കബൂലാക്കട്ടെ. മരിച്ച ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. റംലത്താടെ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. മക്കളും മരുമക്കളും ഉമ്മയും ഒക്കെ ഒത്ത് സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ അങ്ങും ഇങ്ങും സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹു ഒക്കെ ഖൈറിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സുബൈറാൻ ഫാമിലി കൊല്ലം 27,325 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇബ്രാഹിം ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ നമ്മളെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലെ MS വോയിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരനാണ്. അവർ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങളായി 8 മാസമായി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മക്കളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ അയച്ച ആ ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം പ്രിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഖബറൊക്കെ അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. നമ്മളോട് ഓതുന്ന ഖുർആൻ, അതുപോലെ ചെല്ലുന്ന ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, മറ്റു ദുആകൾ എല്ലാത്തിനും പ്രതിഫലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ ഉമ്മാന്റെ ആണ്ടാണ്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകിയ ഖബറൊക്കെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. സാമ്പത്തികവരുടെ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജ നീലേശ്വരം ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കടം വീടാനും മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ, രോഗശമനത്തിന്, മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ബർക്കത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരയച്ച ഹദിയ കബൂലാക്കട്ടെ. ആ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ സാമ്പത്തികവരുടെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. കടങ്ങളൊക്കെ
വീട്ടി റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെയൊക്കെ ഖബർ അല്ലാഹു ജന്നത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കും നമുക്കും എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഐഷാബി പൂവാറ്റുപറമ്പിൽ ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഓതിയ ഖത്തം സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും ഇതിൽ ഓതിയിരുന്ന ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ, അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ മരിച്ചുപോയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഒക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അവർ ഓതിയ ഖത്തം അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ഐഷാബി ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹു അവരുടെയും നമ്മളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി നൽകട്ടെ. അവരുടെ നമ്മളൊക്കെ മുറാദും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു അവരെ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹമ്മദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين
المؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين برحمتك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴവനൊക്കെ വന്നു പോയി വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനൊക്കെ മിഥുനതവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഹാന്മാരായ നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തവരും ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദർജകളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവരുത്തും മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹു നീ ഖൈറിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളുടെ പള്ളിക്കാടുകളെ അതിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്ത് ലോക മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനം, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയ, സദുപദേശം നൽകിയ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്ന പ്രയാസം ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഓതുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രകാശം, ഖുർആനിന്റെ പ്രകാശം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് നേരം പോക്കായ പ്രകാശമുള്ള സന്തോഷകരമായ ഖബറാക്കി അവരുടെ ഖബറിനെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, കൂലിവേലകൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ.
വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ക്വാർട്ടേഴ്സിലും വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. റാഹത്തായ മണ്ണും വീടും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാന്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ. ഖൈറായ രീതിയിൽ അവരെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. വിസ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ, അക്കാം അടിച്ചു കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സൽമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും പാവപ്പെട്ടവരെ സദഖയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ ബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നാളെ ഖബറിലേക്ക് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി ഉമ്മീ, അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി അബീ, എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണും കൽബും പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ ഖൈറാത്തുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബ ജീവിതം പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട്, വിഷമത്തിലായവരുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഭാര്യ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങുമിങ്ങും കലഹങ്ങളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഒക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ എന്നാ, ഖൈറിലാക്കണേ എന്നാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധമൊക്കെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ എന്നാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് മദീനയോളം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കം കാണാതെ, മദീന കാണാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അയക്കണം, അറിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ ഖുർആൻ ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസ്ലിം ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.